As I promised in the beginning, हमारे जनाब टिम हुपल साहब, member of Parliament of Edmonton Gateway and the Deputy Leader of the Conservative Party of Canada. Previously आप Minister of State Democratic Reforms में आपने सर्व किया, Minister of State of Multiculturalism जनाब Honorable Prime Minister हार्पर के दौर पे आपने सर्व किया था. He is बारह डिग्री इन्होंने Master of Business Administration की हुई है और खुशो खुर्रम Canadian हैं. First of all, I thank him very much for Janab Timopal Saab. Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, Ji. Very good, Ji. Very good. Thank you for having me. Sir, very good to see you. Let me tell you one more thing. He is second in command at the moment after हमारे जो conservative leader Pierre Poilievre हैं, उसके बाद he is second in command at the moment. जनाब टिमोपल साहब, member of parliament Edmonton Gateway से, डिप्टी लीडर ऑफ कंजरवेटिव पार्टी. सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया. मैं पंजाबी च भी गल कर सकनी हाँ, पर मेरा ख्याल है मेरे लिसनर्स उर्दू पंजाबी तुसी भी वट एवर यू आई नो यू विल ईदर बी कंफर्टेबल इन अंग्रेज़ी और इन पंजाबी, बट वट एवर सूट्स यू द बेस्ट. आई थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दो. कल ज़ाहिर जनाब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पहली गल तो कही है कि भी टैरिफ्स के हवाले दे नाल ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप ਨੂੰ माइल करना इतना आसान नहीं है. इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस कोट एंड कोट्स में जो हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर हैं, दिस इज़ व्हाट ही सेड. मगर कल यस्टरडे उन्होंने जब मुलाकात की, ज़ाहिर है बाकी तीन पार्टियां ने उन्होंने पहले मुलाकात की, द लास्ट मुलाकात बिफोर ही गॉट विद द अदर मैंबर्स, उन्होंने ऑपोजिशन लीडर जनाब पियर पॉलीएव साहब के नाल गलबात कल की थी. तो असी पूछना चाहते हैं कि उन्होंने मीटिंग प्राइम मिनिस्टर कार्नी दी जनाब पियर पॉलीएव साहब नाल कैसी गई अबाउट द बजट. देखो जी, थैंक यू वेरी मच एंड यू आर राइट. उन्होंने मीटिंग की सीगी पियर पॉलीएव ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੀਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ. Groceries more expensive. Everything has become just the cost of doing anything has become more expensive. Cost of business is more expensive. We ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਜਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਜਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਗਰੋਸਰੀ ਬਿੱਲ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਐਨਰਜੀ ਬਿੱਲਸ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਟੈਕਸਿਸ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇਵੋ. ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਹੋਣਾ. ਪਰ ਜੇ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਟੈਰਿਫ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੈਨ ਐਟ ਲੀਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋਣ ਨੂੰ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ. बहुत शुक्रिया. सो अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए एंड यूज़र को. उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं की, बट ही डिड लिसन टू दिस. आपने ये बताया, बहुत शुक्रिया. मुझे आप बता सकते हैं कि जो हमारे कंजर्वेटिव पार्टी ने जो डिमांड्स की हैं, कैन यू शेयर सम ऑफ दोज डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ. ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆ ਦੇ ਬੇਸਡ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਲਈ. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ. ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬਜਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ. ਐਜ਼ ਆਫ ਟੂਡੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਸੀ ਸਕੂਲ. But we're having record numbers of kids going to school hungry. Never had this before. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ under the Liberals as well there's like a hidden tax on food. So basically ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਫਾਰਮ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 17 ਸੈਂਟ, it is going to be up to about 17 cents per litre on gasoline ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਟੈਕਸ, ਪਲਾਸਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣਾ ਵਾ. ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ
ਈਵਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਡਨ ਟੈਕਸਿਸ ਦਾ ਫੂਡ ਤੇ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਕੱਟ ਟੈਕਸਿਸ on working, on home building, investment and energy. So basically ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਚੈਕਸ ਵਧਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੇ, ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਉਹ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਸਿਸ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ more affordable ਹੋ ਜਾਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ, ਹਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। that is a lot, record level ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਡੈਫਿਸਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੈਟਸ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। then we had the most inflation in Canadian history, the fastest rising inflation। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆ, ਈਵਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪ ਕਰ ਲਓ, $42 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਕੈਪ ਕਰ ਲਓ, $42 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਲੈਟਸ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਐਂਡ ਕੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਡਿਫਿਕਲਟ ਚੁਆਇਸਿਸ ਇਨ ਦ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਜਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ये शायद हुकूमत एडी लंबी ना हो सके, इट्स माइनॉरिटी गवर्नमेंट। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਂਹਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਦੈਟਸ ਆਰ ਕੰਸਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਪਿੰਗ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹਰਟ ਆਰ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਡੈਫਿਸਿਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। Everything will be more expensive. This is a very scary news. We were expecting कि interest rate ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ interest rate ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। If inflation goes up, inflation ਜੇ ਵੱਧ ਗਈ, then you cannot, then interest rate ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। We had been given this warning before, but unfortunately ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। एग्जैक्टली सर, अभी आपने बल्कि जब मेंशन किया कि इस वक्त का जो क्राइसिस है, वन ऑफ द रीज़न इज़ गैस प्राइसेस, और मुझे याद है पीयर पोलिएव साहब कहा करते होते थे कि ये जो कार्बन टैक्स इसके ऊपर है ख़त्म करो। मार्क कार्नी साहब ने आने के बाद वो कार्बन टैक्स ख़त्म किया था, जिसकी वजह से वो जड़ियाँ गैस प्राइसेस $2 तक चलियाँ जाएंगी जी, अज हैं सानू $30 ते नज़र आंदियां ने। वॉट आर द अदर फैक्टर्स जड़ियाँ अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस नूं इफेक्ट कर रहे हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਵੀ ਸਪੋਰਟਡ ਦੈਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਦੈਟ still goes on the industry, that still goes whenever they're making any kind of steel। ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਸਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਇਟਸ ਟ੍ਰਿਕਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਵਿਚ ਮੇਕਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵਾ means we ਜਿਹੜਾ food grow ਕਰ ਰਿਹਾ, that's getting more expensive. It's more expensive then to ship the food. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ transport ਕਰਦੇ ਹੋ trucking ਦੇ through, that's more expensive. So trucking is more expensive. End of the day, it's more expensive for the consumer. ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। That's where the cost is coming from.
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਮਾਰਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਮਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਜਨਾਬ ਪੋਲੀਅਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀਓ implement ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ it is good in a way, that is something what conservative propose for the betterment of the Canadians, so they say ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਸਟੀਲ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੀ ਸਟੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬਜਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਵਟ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਵ imposed those ideas 100% in the budget or for the welfare of the people, for the Canadians? So how would you react to this? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਜਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਵਿਊ ਇਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਹੈਪੀ, ਵੀ ਪਲੀਜ਼ਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ, ਵੀ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦੈਟ ਐਟ ਆਲ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਟੈਕਸ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਡਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਮਾਂ ਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਣ। cut taxes, cut capital gains taxes, the industrial carbon tax, home building the tax, ਘਟਾ ਦੇਣ। Then we're looking at even their deficits cap ਕਰ ਦੇਣ। Don't cap your deficit at 42 billion। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ then we would be happy to support it, but ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦੋਂ details ਆਏ। बहुत शुक्रिया। आज जनाब पी पॉलियव साहब का भी बयान है कि भाई मेरे आइडियाज़ आपने लिए, मगर मार्कार्नी साहब ने एक बात कही है। आपने कहा कि इंडस्ट्रियल साइड पे जो कार्बन टैक्सेस हैं और चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से प्राइस पे इतना फ़र्क नहीं आएगा। मार्कार्नी साहब ने ये कहा है कि कैनेडियंस शुड जज हिम बेस्ड ऑन व्हाट दे सी एट द ग्रोसरी स्टोर्स, यानी आपको प्राइसेस कम होती हुई ग्रोसरी की नज़र आएंगी। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਆ। Everything at the grocery store is more expensive. We all know it. ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। So we will judge him by what's happening at the grocery store. Canadians should। ਤੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, इन्फ्लेशन करके सारा कुछ महंगा हो रहा। That's the problem। सही। सर एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आई वो ये कि इट्स अ माइनॉरिटी पार्टी से, अगर उनको आज ही जैसे इसकी हेडिंग लगी हुई है, मैं शेयर भी किए देती हूँ कि भाई बजट लॉन्ग टर्म होगा, हालांकि जो गवर्नमेंट है वो उतनी लॉन्ग टर्म हो कि नहीं हो। अमेरिका के साथ टैरिफ्स का मामला है, मुल्क के पास पैसा नहीं है, आम आदमी जो है उसके पास अफोर्डेबिलिटी उसकी कम हो गई है। डू यू थिंक कैनेडा कैन अफोर्ड अनदर इलेक्शन? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ। ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਔਨ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਪੁਸ਼। ਇਹ ਹੁਣ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਦ ਲਿਬਰਲਸ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਡੈਫਿਸਿਟਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਦੇਣ, ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पर जे उस बजट नहीं सही है फिर असी सपोर्ट नहीं कर सकते। सही, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आज क्राइम्स के हवाले दे नाल अगर क्राइम की गल की जाए तो मिनिस्टर शॉन फ्रेजर साहब ने आउटलाइन की ने देयर आर सम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स। व्हाट वुड यू से अबाउट, एंड आई नो द स्लोगन इज़ बाय द कंजरवेटिव्स, जेल नॉट बेल, मगर अज ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ ਟੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੇਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਮਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਈਵਨ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ that we need to go further, we need to do more।
ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ we will continue to do that. So ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ that if they took the right steps, that's good. But ਹੁਣ problem ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ the Liberals brought in legislation to make it so easy to get bail. Same day ਕੋਈ arrest ਕਰਦੇ, even for repeat violent offenders, ਉਹਨੂੰ bail ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ crime ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, we've never seen this much violent crime in Canadian history. So ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ steps ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ. It's not steps. We need bigger steps now. We need real bold action. ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ bold action ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਕੁਝ steps ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ. Police unions ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ it's a step in the right direction. We need more than just a couple of steps. So ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ amendments ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ. सर आपका बहुत शुक्रिया. मैं बहुत एहसानमंद हूँ जनाब टिम हुप्पल साहब की. एंड यू नो व्हाट, दे आर वेरी बिजी, दे आर वेरी कमिटेड एट द मोमेंट. टिम हुप्पल साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एडमिंटन गेटवे एंड डिप्टी लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा इस वक्त हमारे साथ थे. ऑफ कोर्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है उन्हीं के ज़रिए सुनने को मिला, और हमने कंपेयर किया कि व्हाट गवर्नमेंट इज़ डूइंग एंड व्हाट कंजर्वेटिव वांट. We wish all the best for the prosperity Thank of you, our sir. country. Sir, आपका बहुत शुक्रिया for being. Thank you very much. Thank you very much. जनाब टिम हुप्पल साहब से हमने आपकी बातचीत कराई.